গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস, জয় সীমাতে সবাইকে স্বাগতম। কোনটা বলবো কোনটা বলবো না মানে বুঝে উঠতে পারছি না। একটার পর একটা রেকর্ড, একটার পর একটা মানে সব চলে এসছে আমার কাছে। যদিও ভিডিও ফুটেজটা অনেক আগেই জেনেছি, কিন্তু ওই যে আমি রাস্তায়, তারপরে ভাবছি ধীরে সুস্থে একসঙ্গে। हेलो, वेलकम टू हेलो हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, वेलकम टू इसे राहुल, हम सूरत से बोल रहे हैं। हम आपकी यहाँ सेवा कर सकते हैं। हाँ सर, मैंने जो है आपका जो है कोई चैनल पे नंबर देखा है और मैंने सुना है आप लोग जो यहाँ पे मतलब बिजनेस के लिए न्यू बिजनेस के लिए जो ऑप्शन रखा है, तो मैं भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे हेल्प करिए प्लीज। नहीं मैम, पूरी हेल्प की जाएगी। हमारे यहाँ पर लेडीज का सारा सामान मिलता है और हम होलसेल मार्केट में सारा यहाँ पर लेडीज का सारा सामान मिल जाता है। देते हैं। जी मैम। और साथ में कोई एक एजेंट औरत थी मैम, एक एजेंट औरत थी मैम। एक तो मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, बहुत बड़ी। उनका ही जो आईडी में मैंने देखा आपका नंबर, फिर सोचा कि चलो कॉल करके बोलते हैं। तो ऐसे मुझे 2 चीज अगर देते हैं तो मैं जी मैम। और साथ में कोई एक एजेंट औरत थी मैम, एक एजेंट औरत थी मैम। एक तो मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, बहुत बड़ी। उनका ही जो आईडी में मैंने देखा आपका नंबर, फिर सोचा कि चलो कॉल करके बोलते हैं। तो ऐसे मुझे 2 चीज अगर देते हैं तो मैं फिर सोचती बिजनेस करने के लिए। नहीं मैम, ऐसा एक एजेंट औरत थी मैम, एक एजेंट औरत थी। मतलब पूरी फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड वाइफ जी मैम। मतलब पूरी फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड वाइफ जी मैम। जैसे 2 दिन पहले ही मैंने देखा है तुम, तो पूरी फैमिली गई थी? बिल्कुल मैम, पूरी फैमिली थी और एक दोनों थे, एक तो दोनों थे, एक लेडीज थी और उनके वाइफ थे और एक एजेंट औरत थी मैम। मतलब पूरी फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड वाइफ जी मैम। मतलब पूरी फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड वाइफ जी मैम। और साथ में कोई एक एजेंट औरत थी मैम, एक मतलब पूरी फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड वाइफ जी मैम। मतलब पूरी फैमिली बिल्कुल मैम, पूरी फैमिली थी और एक दोनों थे, एक तो दोनों थे, एक लेडीज थी और उनके वाइफ थे और एक एजेंट औरत थी मैम। मतलब पूरी फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड वाइफ जी मैम। मतलब पूरी फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड वाइफ जी मैम। और साथ में कोई एक एजेंट औरत थी मैम, एक एजेंट औरत थी मैम। तो मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, बहुत बड़ी। उनका ही जो आईडी में मैंने देखा आपका नंबर, फिर सोचा कि चलो कॉल करके बोलते हैं। तो ऐसे मुझे 2 चीज अगर देते हैं तो मैं फिर सोचती बिजनेस करने के लिए। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं, आप वीडियो कॉल करके कर लो, आप उससे आप डायरेक्ट देख सकते हो। वैसे आप देते नहीं है और वीडियो कॉल से आपको मैं पूरी चीज दिखा दूंगा, ठीक है? ठीक है, आराम से देख सकते हैं आप मैम। आप जाना चाहो तो बिल्कुल आपका स्वागत है मैम। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय दिया। ইস টেপি, তোর কি দুর্দশা রে, কি দুর্দশা! তুই কোথাও যাবি, একটু শান্তি পাচ্ছিস না। দেখ, ট্রেনে উঠেছিস, ট্রেনেও গিয়ে তোকে খুঁজে বের করে নিচ্ছে মানুষ। মানে কি অবস্থা! ট্রেনে গিয়েও খুঁজে বেরিয়েছে গো, কি দুর্দশা গো! ইস, আমার সত্যি খারাপ লাগছে টেপির জন্য, খুব খারাপ লাগছে। টেপিকে ছাড়ছে না কেউ টেপি। মানে কত রিস্ক নিয়ে গেছে। কত বড় প্ল্যানার, কত বড় প্ল্যান মাফিক এরা চলে, প্রচণ্ড প্ল্যান। ফোকলা বাড়ি গিয়ে লাইভ করে দেখালো, টেপি রাস্তায় বসে লাইভ করে দেখালো। আগের দিন সব কাজ সেরে এরাও ফিরবে, বক যাচ্ছে ওইদিকে, ফোকলা ফিরছে। ফোকলা ফিরে বাড়িতে লাইভ করলো, বক গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট দেখিয়ে দিল। ও এত প্ল্যান, এত প্ল্যান, লাস্টে কী হবে? 0। এত প্ল্যান, শয়তানের প্ল্যান। দেখো, ঠিক কোথাও না কোথাও ধরা পড়েই যাচ্ছে, কোথাও না কোথাও লোকের কাছে পরিষ্কার হয়েই যাচ্ছে।
এত প্ল্যান বাজি, এত দড়িবাজি। তাহলে ভাবো তো এই দড়িবাজির সাথে 5টা বছর কাটিয়ে এসছে মিত্র। তাহলে এই যে কতটা চালাক, কতটা মানে চতুর, আর এই কত কি করে বেরিয়েছে, আর কত কি হয়তো আগেও করেছে, যেটা এই সরল সাদাসিদের পরিবারটার ধরার ক্ষমতা নেই। এবং দেখো শয়তানগুলো সব এক জায়গায় হয়েছে, সব এক জায়গায় শয়তান হয়ে একটা ভালো পরিবারকে শেষ করার পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু বলে না, রাখে ওরই মারেকে। সব শয়তানরা মিলেও যতই চেষ্টা করুক কাউকে শেষ করে দেওয়ার, যদি ওই ওপরালা উনি যদি না শেষ করে না, কারোর ক্ষমতা হবে না। কত দম্ভ, কত অহংকার। বড় হলে যারা বড় ওপর দিকে ওঠে তাদের পরনিন্দা, তাদেরকে নিয়ে চর্চা হয়, নিন্দা চর্চা করে। বিশাল বাবা দেমাক, ওরে বাবা কি অহংকার, কি অহংকার। ও ওপরে অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে, তো তাই নিচের মানুষরা নিয়ে ওকে নিয়ে কাটাছেড়া করবেই, আর ওর নামে নিন্দা চর্চা করবে। এগুলোকে মাইন্ড করলে হবে না, এগুলোকে গায়ে লাগালে হবে না। এগুলো মানে হচ্ছে ছোটো লোক, মানে ও ওপরে বড় লোক হয়ে গেছে তো ওপরে উঠছে, তাই নিচের লোকরা ওকে নিয়ে চর্চা করবে। দেখো হ্যাঁ, কী নিয়ে চর্চা করছে? একটা ভালো গুণ নিয়ে চর্চা করা আর ওর নোংরামি নিয়ে চর্চা করা, চর্চার মধ্যে তো পার্থক্য আছে। গন্ধ, একটা পচা গন্ধও ছড়ায়, একটা সুগন্ধও ছড়ায়। পচা গন্ধ বেশি ভালো লাগে না সুগন্ধটা বেশি ভালো লাগে বলো? ফুল এক টবের মধ্যে, একটা ফুলদানিতে কতগুলো তাজা ফুল রেখে দেবে, তার সুবাসে পুরো বাড়ি মহমা করবে। আর প্যাকেটে করে বাড়ির কর্নারে একটা কোনায় ফেলে রাখবে এক থালা, মানে এক নাদা গুড়, দেখবে তার গন্ধ কীভাবে পাড়াময় ছড়াচ্ছে। এটাই হলো পার্থক্য। আসল পার্থক্যটাই হচ্ছে ভালো গন্ধ, মন্দ গন্ধ, সুনাম নিয়ে চর্চা, দুর্নাম নিয়ে চর্চা। টেপির পোল তো আর আমরা, টেপির পোল তো আর আমরা খুলব না, টেপির সত্যিটা আমরা দেখাবো, আমরা দেখিয়েছি, আগামী দিনেও দেখিয়ে যাব। কিন্তু টেপির পোল কে খুলবে? টেপির পোল খুলবে টেপির সোনা একদম মানিক দিদি ভাই, আচ্ছা করে খুলবে, পুরো ঘষে 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 টেপির পোল খুলবে। আমরা এনজয় করবো, কারণ কারণ ওই টেপির দীপ ভাই, যে দীপ ভাইকে ফোন কেনার পর কেকের দোকান দেখিয়েছিল মনে আছে, যে এই একটা কেক খাওয়া পাওনা রয়েছে ওই দিদিভাইয়ের, ওই দিদিভাই মিট আপে ডেকেছিল। কিন্তু টেপির ফেস ভ্যালু ওর মায়ের চ্যানেলে ঠিক করে দেখায় না, কোথাকার এই দিদির চ্যানেলে, বলি দিদির চ্যানেলে। আর দিদিকে তো খুব ভালোভাবে টেপি তখন চিনে গেছে যখন দিদির কল, মানে মন্দিরার কলগুলোই দিদি রিভিল করছিল, মন্দিরার চ্যাটগুলোই দিদি রিভিল করছিল, মন্দিরার গোপন কথাগুলোই দিদি রিভিল করছিল। তখনই কিন্তু টেপি বুঝে গেছে যে এই দিদির সাথে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী নয়, এই দিদিকে নিয়ে চললে এই দিদি একদিন আমাকে বেচবে। তো যেটুকু পথ চলেছিস চিন্তা নেই, তুই সেটুকুই বিক্রি হবি। যেটুকু পথ টেপি হচ্ছে ইয়ের হাত ধরে চলেছে, ওর দিদির হাত ধরে চলেছে, সেইটুকুই বিক্রি হবে, কোনো অসুবিধা নেই। করছে, শুরুও করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখো, আমরা তোর প্রথম দিন থেকেই শত্রু, আমরা ডে 1 থেকে যা যা বলে এসেছি, এখন ওর দীপ ভাই মানে আমাদের ওয়াইটির বাপভাতারি দালাল এখন বলবে যা যা আমরা বলে রেখেছি সেইগুলোই ও এখন সিলমোহর লাগাবে আর বলবে হ্যাঁ এটা সত্যি, হ্যাঁ এটা সত্যি, হ্যাঁ এটা সত্যি। ওই যে বিদেশের যে বিদেশি আরস, সে তো বহু আগে অনেক চিঠা খুলে দিয়েছে, আজও খুললো। কালকে এই কলটা যেটা শোনালাম সেটা ওই রিভিল করলো, কারণ ওকেই কোনো ভিউয়ার্স ও দিয়েছে, সেখান থেকেই আমার কাছে এলো, আমি শোনালাম। আমারও কোনো খুব ভালোবাসা কাছের মানুষ, সে সুন্দর করে ওই ভয়েসটুকুই ইয়ে করে নিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে, ভালো লাগলো সত্যিকারের। দেখো সত্যি চাপা থাকে না, তারাও তো ফ্যামিলি শুদ্ধ এসছে, হাজব্যান্ড ওয়াইফ, ফ্ল্যাট মালিকও জানতো হাজব্যান্ড ওয়াইফ, ইয়েও জানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ, যেখানে কাজে যায় সেখানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ, যেখানে ঘুরতে গেছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ। হাজব্যান্ড কোথায় আছে, ওয়াইফ কোথায় আছে, আর হাজব্যান্ড ওয়াইফ হয়ে যাচ্ছে কে কোথায়? এটাই, এই যে মিথ্যে, মিথ্যে বলে কত দূর যাবে তুমি, মিথ্যে বলে কতটা তীর মারবে। এই জন্যই তো তুমি জানাচ্ছিলে না কবে যাচ্ছ, কোথায় যাচ্ছ, কীভাবে। তোমার মাকে দিয়ে পুরী লিখিয়েছো, আর মানে লিখিয়েছো উত্তর মেরু, আর যাচ্ছ দক্ষিণ মেরু। পুরীটা মানে ওই ইয়ের দিকেই, মানে পুরো
অন্য রাস্তা, একজনা যাচ্ছে একদিক উত্তরে আর লিখছে দক্ষিণে, কেউ যাচ্ছে দক্ষিণে লিখবে উত্তরে। মাকে দিয়ে কত চালাক, এই নাকি সত্যি কথা বলে। এই গুজবে কান দেবেন না, টেপির কথাই শুনবেন। গুজব, বাইরে যে মার্কেটে গুজব ছড়ায় সে গুজবে কান দেবেন না। যেটা টেপি বলবে সেটা। টেপির মা লিখেছিল পুরী বেড়াতে যাচ্ছি, এটা কিন্তু ওরাই গুজবটা ছড়িয়েছিল। আমরা কিন্তু ওই পুরী যাওয়ার গুজবে কান দিইনি, কারণ আমরা জানি ও পুরীতে যাচ্ছে না। নাহলে যাবে কবে, ওর মা এত তাড়াতাড়ি লিখে দিল এ তো ডাল মে কুচ কালা হ্যাঁ, আমরা তখনই জানতাম ওরা পুরী যাবে না। হ্যাঁ, আমরা ভেবেছি হয় মুম্বাই যাবে নয় গোয়া যাবে, যেহেতু সমুদ্র লিখেছে মুম্বাই বা গোয়া দু জায়গার মধ্যে এক জায়গায়। মুম্বাইও যায়নি, গোয়াও যায়নি, গেছে কোথায়? গেছে হচ্ছে তোমার হচ্ছে গুজরাট তো ওটা সুরাট। এটা মানে ওরা তোমাদেরকে সঠিকভাবে জানাবে না। ভয় কারা পায় বলো তো? এই যে যারা ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলবে। তুমি সত্যি একটা বলবা, এটা করেছো? হ্যাঁ করেছি। তুমি কি ঘুরতে গেছো? হ্যাঁ ঘুরতে গেছি। তোমার সাথে কি এটা ছিল? হ্যাঁ ছিল। তুমি কি প্রেম করো? হ্যাঁ করি। ভালো যে কোনো কথা, একটা কথা, প্রেম করি, বেরিয়ে গেছি, প্রেমিকের সাথে সংসার পাতবো, আমি প্রেমিককে নিয়ে আগামী দিনটা সুস্থভাবে জীবন কাটাবো, ব্যাস। কিন্তু না, সত্যি কথা বললে তো বেশ এই যে রং মশলা দিয়ে ভিডিওগুলো হবে না। কন্টেন্ট করতে গেলে রং মশলা চাই। সেই রং মশলা কোথায় পাবে? যেখানে তুমি আর কোনো বাধ্যবাধকতা রাখোই নি। তুমি তো নিজে স্বীকার করে নিয়েছো কমিউনিটি পোস্টের দ্বারা। ও বক তো শিখিয়ে দিয়েছিল, না চাই আমি ফোকলাকে, না চাই আমার সিঁদুরকে, আমি চাই আমার বাচ্চাকে। মানে নিজে এখনও বাচ্চা, নিজের মায়ের এখনও কুমারিত্ব কাটেনি, সে আবার বাচ্চা নিয়ে গিয়ে সে বাচ্চাটাকে আবার শেষ করে দেওয়ার জন্য নানান পরিকল্পনা। ওটা জাস্ট একটা মোহরা। এই বাচ্চাটা, এই ছোট্ট বাচ্চাটা একটা মোহরা। এই বাচ্চাটাকে না মোহরা বানানো পর্যন্ত এই মেয়ে ছেলে আর এই মেয়ে ছেলের সাথে কিছু কুত্তাগুলো আছে তারা দম নেবে না। না, এই বাচ্চাটাকে আগে শেষ করতে হবে, বাচ্চাটার জীবন শেষ করতে হবে। ও যদি বাচ্চার প্রতি এত দরদ থাকতো না, তাহলে ওই যে 5 লাখ টাকার যদি সন্দীপ ডিমান্ড না করতো বা ডিভোর্সটা দেবো না বলতো, না দেবো না আমি এখন ডিভোর্স, ওই সন্দীপ প্রথম বলেছিল ওগুলো নাম ইয়ে করলে আমি ডিভোর্স দেবো না, আমার মায়ের গয়নাগুলো আমায় ফেরত দিয়ে দাও, আমার তোমার হচ্ছে তুমি আমার কিষাণের যে 5 লাখ টাকা সেটা ফেরত দিয়ে দাও, তুমি ডিভোর্স নিয়ে নাও। এইটা ডিমান্ড করেছিল বলেই ও ডিভোর্স দেবে না। ও বাচ্চা চাই, ওর বাচ্চার প্রতি কোনো ফিলিংস আছে। আর কতগুলো বোকা, কতগুলো মাথা মোটা, কতগুলো মানে বলবো তো তারা একবারে বিবেকহীন, অবশ্যই বিবেকহীন। কারণ এরা জানে ওর কাছে গেলে এই বাচ্চাটার জীবন নষ্ট হবে। তারপরেও কিছু বিবেকহীন, কিছু নির্বোধ, কিছু মানে অসভ্য ক্যাটাগরির মানুষরা ওকে বারবার লিখতে থাকে, বাচ্চা নিয়ে আসবা না, বাচ্চা নিয়ে আসবা না, কবে আনবা বাচ্চাটাকে, তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো। ওর কি কোনো অস্তিত্ব আছে? আছে? তোমরা বলো না, বারবার বলো। তোমাদের কেন বলতে হবে? ও যদি বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার থাকতো তাহলে ও ডিভোর্স, গয়না, ডকুমেন্টস বা এইগুলোকেও ইম্পর্টেন্স দিত না, ও বাচ্চাটাকে দিত। আজকে ও ফোকলাকে নিয়ে দিব্যি সুন্দর করে গেছে ও সুরাটে, এবং হাজব্যান্ড ওয়াইফ বলে পরিচয় দিয়েছে। এখন তো তোমাদের কাছে ভয়েস চলে এসেছে, এটা তো প্রমাণ, উইথ প্রুফ দিয়ে দেওয়া হলো, মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে না। তারপর কি করে বলে, তারপর কি করে? মানুষ তো একটা মানুষ, আর একটা মানুষকে যে সাপোর্ট করা বা তার কাছে বাচ্চাটা দেওয়ার জন্য কোনো রিজন থাকে। আর ওকে হেল্প করছে জানো ওই বড় মিলিয়ান, সে কারণ সে চায় না এই মিত্র, এই ছেলেটা বা এই পরিবারের মানুষগুলো সুখে থাকুক, এরা দুটো ডাল ভাত সুখে খাক। কারণ ওর হিংসা, প্রথম দিন থেকে ওর হিংসা যে ও মানে ওকে যোগ্য জবাব এ দিতে পারবে ভাবেনি, এবং দিতও না। এই ছেলেটা হয়তো কোনো দিন দিত না। এই দিদি বোনের ভাইয়ের সম্পর্কটা নষ্টও করেছে কিন্তু এই টেপি। নাহলে সন্দীপ যা দিত তাতে সারা জীবন খুশি থাকতো। সন্দীপের বড় স্বপ্ন ছিল না, সন্দীপ বড় হওয়ার মতন অত কোনো লোভ আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল না। দিদি যা দিত হয়তো তাই মাথা পেতে সারা জীবন নিয়ে যেত। এটাও অশান্তিটাও বাঁধিয়েছে কিন্তু এই।
দেখো আমি বলছি না টেপি এটা খারাপ কাজ করেছে, টেপি এটা ভালো কাজ করেছে যে সত্যিটার চোখ খুলেছে। আবার এটাও টেপি ভালো কাজ করেছে যে মেয়ে যেভাবে দুর্নাম করেছিল শ্বশুরবাড়ির লোকে, বউ কিন্তু সেইভাবেই দুর্নাম করলো। মেয়ে বউ দুর্নাম করার পরও এই মানুষগুলো টিকে আছে, এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় ক্রেডিট আর সবথেকে বড় ভগবানের আশীর্বাদ। এই ছেলেটাকে আর এই ছেলেটার পরিবারটাকে পুরো শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা ছেলেটার ফ্যামিলির ভেতরের মানুষরা করেছে। তারপরেও এই বাইরের মানুষরা এই ফ্যামিলিটাকে আঁকড়ে ধরে টেনে তুলেছে। এটাই তো ভগবানের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকার কথা, আর ভগবানের কাছে একটা বড় আশীর্বাদ। সত্যের জয় হয়। আজকে সন্দীপরাও তারাপীঠে গেছিলো, আজকে সন্দীপরাও অনেক জায়গায় গেছে, সন্দীপরা অনেক জায়গায় যায়ও। সেখান থেকে একটা কথা বলছি, সন্দীপ কিন্তু একটাই কথা বলে যে আমাকে প্রুফ দিক, প্রুফ দেখা আমি এমন কিছু করেছি, আমি অন্যায় কোনো কিছু করি। হ্যাঁ, কেউ এসেছে ওর বাড়িতে, আসতেই পারে, এটা তো আমাদের সবার সমর্থন আছে। সন্দীপ তার ফ্যামিলি, তার বাচ্চা ফেলে রেখে কোনো গার্লফ্রেন্ডের হাত ধরে পালিয়ে যায়নি। আর সন্দীপের লাইফে কোনো গার্লফ্রেন্ড যদি আসো, কোনো বন্ধু যদি আসো, যে কেউ আসুক, সেও এসেছে ওর ওয়াইফ চলে যাওয়ার 1 বছর পর, সেটাকেও কোনো মতে খারাপ বলা যায় না আমাদের চোখে। আমি বলবো বেঁচে থাকার জন্য বন্ধুর দরকার, বন্ধু করেছে, ওর কাছে ছেলে বন্ধু আছে। ও তো একটা ট্রিপ করে এলো পুরুলিয়া না বাঁকুড়া কোথায় গিয়ে, সেটা সম্পূর্ণ ছেলে বন্ধুদের নিয়ে। কী সুন্দর তাঁবু খাটিয়ে সেখানে নাইট হল্ট করলো এবং সুন্দরভাবে ঘুরে এলো। ওই সেখানে তো মেয়ে বন্ধু লাগেনি। একটা মানুষের লাইফে ছেলে বন্ধুও থাকে, মেয়ে বন্ধুও থাকে। ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ছেলে বন্ধুর মতো ঘুরতে গেছে, মেয়ে বন্ধুকে নিয়ে কিন্তু কখনো কোথাও একা যায়নি, সেখানে পরিবার সূত্র নিয়ে গেছে। সত্যি ছেলেটাকে মান আর সম্মান দুটোই দেওয়া যায়। তোমাদের যাচ্ছে ডান দিকে, বলেছে বাঁ দিকে, বলেছে কার সাথে যাচ্ছে না যাচ্ছে, কে আছে না আছে, হয়েছে ডিনাই করেছে না? তোমরা গুজব ছড়াচ্ছ কেন? তোমরা গুজবে কান দেবে না যে আমার সাথে কেউ ছিল না? সেটা কি তোমাদেরকে বলেছে যে ওর সাথে কেউ ছিল না? সেটা বলে, কিন্তু বিয়ের কথা যেটা ছড়ানো হয়েছিল সেটা বলেছে। তাহলে প্রুফ দাও যে আমার বিয়ে হয়েছে, এটা তো মিথ্যা কথা। তেমনি টেপি দেখো যাচ্ছে ফোকলার সাথে, ট্রেন ছাড়ছে 22 নম্বর থেকে, বলছে 17 নম্বরে, মানে শুরু থেকে শেষ সবই মিথ্যে বলছে। আর বলছে গুজবে কান দেবেন না। হাইকোর্টে জাস্ট ফর ঘুরে এসেছে, ফোকলা আর বককে নিয়ে ঘুরে আসা মানে এটা সঙ্গীতা দিদিভাইকে একটা চমকানো, সন্দীপকে একটা চমকানো, কিচ্ছুটি করতে পারবে না। শোনো দিদিভাই যা কাজ করে অনেক দূরের কথা ভেবে কাজ করে, কিচ্ছুটি করতে পারবে না, কিচ্ছু না। যতই করো বাহান্না, যতই করো নানা না, ভগবানের মার একটাও ফসকাবে না, একদম ভগবানের মার একটাও ফসকাবে না। আমার কমেন্ট বক্সে কাল একজন লিখেছে পাপি তাপিদের ভগবানের, দেখো আমি যখনই যে কোনো ভগবানের কাছে যেতে চাই, ভগবান কিন্তু আমাকে ডেকে নেয়। আমি শেষ লাইফটা ভগবানের চরণেই কাটাবো, এটা মনে মনেও ভেবে রেখেছি। জানি না ভগবানের কতটা ইচ্ছা। আজকে তারাপীঠ যেটা মনে মনে চেয়েছি, তারাপীঠে গেছি। এই যে তোমাদেরকে যে কালকে দেখালাম, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ঠাকুরটার নাম হচ্ছে ক্রিয়েটেশ্বরী। ভীষণ সুন্দর, কি মন শান্তি এবং জাগ্রত ঠাকুর, জাগ্রত ঠাকুর। তোমার মনে যত ইচ্ছা আছে, যা আছে তুমি বলবে, দেখে জায়গাটা দেখে মনে হবে না। আমাদের কৃষ্ণগড়ে আছে পাগলাচণ্ডী, একটা পুকুর পাড়ে একটা ছোট্ট মন্দির পাগলাচণ্ডী। তোমরা বড় বড় ইউটিউবারদের, প্রীতি মণ্ডল, তোমার হচ্ছে ওইদিকে মাই ব্লগ, ওই তোমার হচ্ছে মাই বেঙ্গলি ব্লগ হচ্ছে, কী নাম এটা, নিপাতে দেখতে পাবে। তারপরে তোমার এই দিকের বহু মানুষ, ওটা যে জাগ্রত শিব মন্দির, একটা গাছটাকে ঘিরে সেখানে শিবের একটা প্রতিষ্ঠান করে এখন জাগ্রত। মনে খিচুড়ি রান্না হয় বৃহস্পতি আর সোমবারে, পা রাখতে পারবে না। বৃহস্পতি আর সোমবার, ওটা মেন পুজোর দিন বৃহস্পতিবার আর সোমবার, পা রাখতে পারবে না। শিব ঠাকুরের পায়েস, গোসেরা কীভাবে দুধ দান করে, পায়েস, খিচুড়ি, লাবড়া ঘণ্ট, ভীষণভাবে মানুষ মানে হয়। ওটা খুব জাগ্রত ঠাকুর। শিমলিবাস সব থেকে এশিয়ার বৃহত্তম শিব, যেখানে ভগবান বসবাস করে না। তুমি যদি মনে ভেতর তোমার পাপ না থাকে, আর তুমি যদি যে কোনো বিষয়টা যদি তুমি সত্যি অ্যাকসেপ্ট করে নি, আর তোমাদের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে সত্যি কথা বলে এগোনো যায় না, সেটা পাপ থাকে না, আর সেটাতে ভগবানের আশীর্বাদ করে। ভুল হতে পারে, ভুল করেছো স্বীকার করো, হ্যাঁ এটা আমি ভুল করেছি,
এই বক কীরকমভাবে বলেছে যে ওদের পাড়া থেকে টেপিকে নাকি মারতো ধরতো, এটা নাকি ওদের পাড়ায় সালিশি বসেছে। এই যে বক দাদা, আপনাকে এই ইনফরমেশানগুলো টেপি ভুল দিয়েছে। টেপির সুনাম ওই গোটা পাড়ার লোক কেউ করে না। টেপিকে প্রত্যেকটা মানুষ ওই পাড়ার লোক দুর্নাম করে। আমি শুধু বলেছিলাম না বউটা তো বেশ সুন্দরী, জাস্ট হেসেছিল ওর পাড়ার বউরা, বলছে সুন্দরী, ওই গায়ের রঙটাই যা ফর্স কটা, সামনাসামনি দেখেছ? আমি বললাম না। বলছে ওই জন্যই তুমি বললে। এটা প্রথম দিনের কথা। প্রথম দিন আমি যখন ওকে দেখিনি, সন্দীপদেরও দেখিনি, আমি খুঁজতে গেছিলাম, সেদিন ওর পাড়ার লোকরা এই বউটাকে ছি 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 থু 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 করছে। কী করে বলেন? পাড়ায় সালিশি বসেছিল টেপির গায়ে সন্দীপ হাত দিত বলে। এটা আপনি একটা রং ইনফরমেশান জানতেন, আমার কাছে শুনে নেন। আপনি আমার ভিডিও দেখেন মনে হয়, তার জন্য আমি ইনফরমেশানটা দিচ্ছি। ওখানটায় টেপি নোংরা বলে চেনে সবাই, আর এবং টেপি নোংরামি করেছে ওর হাজব্যান্ডের সামনে, এবং সেই নোংরামিটা হাতে নাতে ধরা পড়েছে। তা পাড়ার লোক বলেছিল যা হয়েছে হয়েছে, বাদ দাও, এবার সংসার করো। সেটাতেই সন্দীপও রাজি হয়েছিল যে ঠিক আছে, যা হয়ে গেছে সংসার করো। এবং টিপির মা দাদাও রাজি হয়েছিল, মেয়ে যা করেছে করেছে, ভুল করেছে, সংসার করো। কিন্তু মেয়ে বুঝে গেছে ওখানে আর মেয়ে সংসার করতে পারবে না। তোমার যেটা বলছিলাম, ওর পাড়ার লোক ছি ছি থু থু করে, এবং সংসারটা যখন সবাই বললো পুরনো কথা ভুলে যা হয়েছে হয়েছে সংসার করো, কিন্তু টেপি বুঝে গেছে এই সংসার হবে না, মানে টেপি করবে না। টেপির মন তখন ফোকলাবে, যেটা এই বকদাদাও কোথাও না কোথাও বলেছে যে টেপি ওই বাড়ি ফিরতে চায় না, টেপি ছেলে নিতে চায়, টেপি সব কিছু করতে চায়, কিন্তু সঙ্গীতা দিদিভাইয়ের সঙ্গে টেপি যোগাযোগ করে না একটাই কারণে, কারণ টেপি ওই সংসারে ফিরতে চায় না। তাহলে যেখানে আমি ফিরবই না, যেখানে আমি থাকবোই না, যেখানে সংসার করবই না, তাহলে এই ছেলেটাকে ফাঁসিয়ে রেখে লাভ কী? তাহলে ছেলেটা কার সাথে প্রেম করলো কি করলো না, বা গুললো কি গুললো না, সেটা দেখেও লাভ নেই। টেপি সতীগিরি দেখায় আর নোংরামি মারায়, সেই কারণে সবাই খুঁজে খুঁজে বের করে, এই দেখো, এই তো দেখতে পেয়েছি, এই তো দেখতে পেয়েছি, বাবা, এই তো ফোকলাটা আমাকে নিয়ে গেছে, উনি বাবা, এই তো ফোকলার সাথে ঘুরতে গেছে, এই তো ফোকলা ওখানে আছে, উনি মা, উনি শঙ্কু, উনি বাচ্চা, ওই তো ফোকলার টিপি স্বামী স্ত্রী হয়ে ইয়েতে শুয়াতে গেছে। ও যদি মায়ের সাথে যায় কিসের ভয় বলো তোমরা? কিসের ভয়? কোনো ভয় নেই, কোনো ডর নেই, কোনো কিছু নেই। আরামসে যাব, আরামসে কাজ করবো, আরামসে হাজার ভিউয়ার্স আসবে, কথা বলবো, দেখবো, জানবো। মনটা এখানটা এইটা পরিষ্কার জলের মতো, কাচের মতো রাখো। কবিতা চোরের সাথে মিশে মিশে কবিতা চোরের মতন একটা কথা চুরি করে কমিউনিটি পোস্টে টাঙিয়ে দিয়েছে, এটা প্রমাণ পেয়ে গেছে। কোথায় কোথায় এরা নানান কীর্তন করেন? কোথায়? সব জায়গায়। আর এদের মতন ভিউয়ার্স যদি শোনো, এটা মানতে হবে, এই কেয়ার মতন মহিলার যে নোংরামি চরম সীমা করার পরও এই ইয়ের সাথে কী নাম যেন, এই বিশুর সাথে যা কীর্তন করে ভিডিও করছে, আর সেখানে গিয়েও কেয়াকে আহা দিদিভাই, ওহো দিদিভাই তুমি কেঁদো না, আহা দিদিভাই সাহায্য, আহা দিদিভাই। এই পুরুষ মানুষটাই এরকম হয় যারা করতে পারে। আমি বলবো ইউটিউবে আবাল পাবলিকে ভর্তি তারা এদেরকে এগুলো করতে পারে। এরা আদতেও কোনো সংসারের যে ডিপ থট, সংসারের যে কী চাপ, সেগুলো জানে না। একটা সংসার করতে গেলে না কত কথা, কত দেখ, কত কি সহ্য করতে হয়, তোমাদের বলে বোঝানো যাবে না, যে সহ্যের সীমার বাইরে। তা যাই হোক, টেপি ফেটে গেল, টেপি পচার ঢোল বললো হরি বল, টেপির ঢোল ফেটেই গেল। টেপি কত চেষ্টা করলো শুরু থেকে শেষ অবধি টেপিকে যেন কেউ না জানতে পারে কোথায় যাচ্ছে। তারপরে টেপি বিশাল বড় হয়ে যাচ্ছে, সবাই তো হিংসা করবেই, টেপিকে দেখে সবাই তো জ্বলবেই। টেপি এত বড় চাঁদ পেয়ে গেছে, সুরাটে একটা বড় কোম্পানির সঙ্গে বিজনেস করবে, ফ্যাশন করবে, ও ফ্যাশন আর মডেলার হয়ে গেছে। সে জায়গায় তো ওর বিশাল ডিমান্ড না, ওই জন্য অনেক টাকা রোজগার করবে। সেই জন্য যারা পারে না তারা হিংসা করবে। যতই করি হিংসা তোরা,
টেপি বড়ই বেপরোয়া, ভয় ডর নেই, যে যা খুশি বলবে, তোদের চলবে টিপির তাতে চলবে, তোদের চলবে টিপির তাতে চলবে। কিছু মানুষ বলে কি তোমরা জ্বলছো, চল হট হট হট। জ্বলা আমাদের জ্বলবো না, টিপির আছে সোনাদীপ ভাই, সে একবারে টিপির খাপ। আমরা কি খুলেছি, আমরা যেটুকু কথা বলেছি বুঝে সুঝে বা ইয়ে করে, তারা টিপি তোর বস্ত্র হরণ করতে আসছে। তোর দীপ ভাই তোর কোন কোন জায়গা ব্যথাল, বান্ধবী ললিতা সব একবারে তোর ডোলে ডোলে সব জায়গায় তেল মালিশ করবে, তোর যে যে কর্নারে ব্যথা। আচ্ছা দালাল, মানে শুটকি ঘোরামুখী, তোকে বলছি তোর কন্টেন্টের বড় অভাব। কেন গেলি মন্দিরের সাথে ভাব করতে? মন্দিরা দেখ তোকে কীভাবে পাতে ভাতে একদিন মাংস খাইয়ে তোর প্রতিদিনের মাংস ভাতের পয়সা তুলে নিয়েছে। একদিন খাইয়েছে, বাদ বাকি সব দিনের তোর মাংস ভাতের পয়সা তোর মুখে জোড়া পায়ে লাথি মেরে বন্ধ করে দিয়েছে। সত্যি মেয়েটার ট্যালেন্ট আছে, সত্যি মন্দিরার ট্যালেন্ট আছে। আজকে মন্দিরার সাথে তুই এমন চুক্তিপত্রে সই করে এসেছিস, তোকে এখন হাই কিমা নয় ওইদিকে কী যেন নন্দাই নাঙ্গি নয়, এইদিকে হচ্ছে কী নাম এই মিনা, এরাই এখন এরা ছাড়া তুই ভালো কন্টেন্ট করতে পারবি না। কারণ তোর এখন মাঠে মারা গেছিস তুই, তোকে মাঠে মেরে দিয়েছে মন্দিরা। এক খাসির মাংস ভাত খাইয়ে তোকে মাঠে মেরে দিয়েছে। এখানে মাইক বাজছে, কারণ হচ্ছে এই গণেশ পুজো হয়েছে, আজকে খাওয়া দাওয়া, তোমাদের আওয়াজটা আসতে পারে। তোমরা আমার সাউন্ডটা কতটা পরিষ্কার পেলে আমি জানি না, আমি আজ ভিডিওটা ধীরে ধীরেই করলাম। আর হচ্ছে এই বাপ ভাতারি এই ইয়েকে বলছি, তুই ইপসিতার ক্ষেত্রে ইপসিতা নন্দায় খেতে দিয়েছিল বলে তাই নন্দায় নাঙ্গি, তোর বাপ তোকে আইবরবেলায় খাইয়েছে বলে তুই তোর বাপ নাঙ্গি, আর তোর শ্বশুর তোকে বিয়ের পর খাইয়েছে বলে শ্বশুর নাঙ্গি, মানে তোর বরের পয়সায় তো জল গরম হতো না। হ্যাঁ, তোর বর তো মানে তোর বরের গায়ের মধ্যে গান্ডুতে গান্ডু, তোর বর 4-5টা গান্ডু মিলে একটা গান্ডু। কারণ ওই জন্য তো তোকে না একটা ট্যাবলেট দিতে পেরেছে, না তোকে একটা অ্যাশো আরামের জিন্দেগি দিতে পেরেছে, না সমাজে মান সম্মান দিতে পেরেছে। তুই না ঘরের না ঘাটের। তোর সঙ্গে তোকে নিয়ে বলা মানেই হচ্ছে একেবারে জুতোতে নেমে গিয়ে তোকে চপ্পল দিয়ে তোর মুখে চোখে মারা। চপ্পল খুলে নিতে হবে পা থেকে, সে চপ্পল নাহলে বিশাখা চন্দনার চপ্পল দিয়ে তোকে পিটাতে হবে। বিশাখা চন্দনার যে আমার বাড়ি কাজ করে সেইগুলো তাদের চপ্পল নিয়ে একবারে ঘোড়ামুখীর একবারে মানে ঘোড়ার মতো মুখটাকে আর খচ্চরের মতো মুখটাকে, ঘোড়া বলবো না খচ্চর। ইপসিতা না, ও কেন বলো তো ইপসিতাকে সহ্য, ইপসিতার ওর মর্যায় গুঁজে দেয়। চপ্পলমুখীকে চপ্পল বাপ ভাতারি চপ্পলমুখীকে ওই বিশাখা চন্দনের চপ্পল দিয়ে ওর মুখে চোখে পিটাতে হয়। সবার এত বড় বড় খোদন, সবাই খারাপ, সবার গায়ে দাগ, শুধু ওর গা সাদা। সোমনাথের সাথেও ফ্ল্যাটিং করার চেষ্টা করেছিল, অসভ্যই তো জানোয়ার, নোংরা মেয়েছে। তো যাই হোক, দেখো যত চেষ্টাই করুক, আজকে টেপির ঢোল ফাটিয়ে দিয়েছে, বেশ মানে বড় সড়ো খবর। এবং যেখানটায় গেছে সেখানের লোক বলছে ফ্যামিলি নিয়ে এসেছে, এবং নাম বলছে, নামও বলে দিয়েছে। এরপর তো আর কি বলার থাকে, আর এরপর কি ঢাকার থাকে তাও জানি না। অনেক কিছু ওরা ঢেকে রাখবে, অনেক কিছু বলবে, কারণ সৎ পথে ঠিক করে চলবে না, বাদ বাকি অনেক কথাই বলবে। এই ব্যাপারে কোনো আশ্চর্য নেই, কারণ মিথ্যে টেপি না বললে বলবে এটাকে। আর কবিতা চোরের বউ কবিতা চুরি করে যদি না লাগাতে পারে, তাহলে কবিতা চোরের প্রেমিকা হলো তার কি মানে ইয়ে দেখালো তোমাদের, তার কি আসল ক্রিয়েটিভিটি দেখালো, যে কবিতা চোরের প্রেমিকা হয়ে যদি 2-1টা কবিতা চুরি করে এই কমিউনিটিতে পোস্টই না করতে পারলো, সেই চোরের বউ প্রেমিকা হওয়ার মানেটা কি থাকলো? এদের মাইকটা খুব জোরে চলছে, তাই ভিডিওটা এতটুকুই রাখলাম। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। রাতের বেলায় বেশ জবরদস্ত করে আচ্ছা করে লঙ্কা বাটা দিয়ে ডলবো আমি এই ঘোড়ামুখী বাপ ভাতারি দালালটাকে আচ্ছা করে মানে এই পিট ও পিট পালিশ করবো। তো চলো, ভিডিওটা এতটুকুই রাখলাম। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। দালাল সরি এই টেপিকে বলার মতো কিছুই নেই। টেপির মতন থার্ড গ্রেডেড নোংরা ইতর
যে শুধু লোভ, পয়সার লোভ ছাড়া আর কিছুই জানে না। ফোকলার বাড়ি দেখেছ? সেটা নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় আসবো। ফোকলার বাড়ি, কি রে ফোকলা, টেপিকে খাটিয়ে খাটিয়ে তো ভালোই বাড়ি করেছিস, যেমন গতর তেমন বাড়ি। এটা আসছে রাতে। টাটা।